بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کی ٹاپک ہماری ہے پان سگن صلی اللہ علیہ وسلم جو پاڑے سرنسا ورتا۔ یہ سبق جو ہیں کلاس 7 میں سے آسان سندھی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ جو بچے میری پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو پہلی فرصت میں آپ لوگوں کے پاس پہنچے، اس کو دیکھ کر اور پڑھ کر آپ تیاری کر لیں۔ آئیے پھر ریڈنگ کی طرف۔ مناسب لفظ وجی کھال بھرے، مناسب لفظ ڈال کر خالی جگہ پر کریں۔ یہ وہ سینٹنس ہیں جو بہت موسٹ امپورٹنٹ ہیں، جو آپ کی خالی جگہ بن سکتی ہیں، تو اس چیپٹر سے نکالے گئے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں اور غور سے آپ سننے کی کوشش کرنا۔ نمبر 1 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ودیک انسان ذات جو دیش ہمدرد نہ آہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، ودیک معنی زیادہ کہیں گے، انسان ذات کا دیش ہمدرد نہیں ہے۔ پہریو معنی پہلا، بیو معنی دوسرا کہیں گے، تریو معنی تیسرا۔ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ بیو لفظ آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ودیک انسان ذات سے بیو کو بھی ہمدرد کو نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جو مقلر پیغام دیش تائیں رسایا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، مقلر معنی بھیجا ہوا کہیں گے، پیغام دیش تک پہنچایا۔ رسائی معنی پہنچانے کو کہتے ہیں۔ بھارن، جنن، مانن، یہاں پہ یہ لفظ آئے گا مانن۔ تیسرا لفظ ہے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھے ہوتا مجھوں دیش پاڑے واریوں آہن، انہوں ماں سوکھیوں یا توفو کنن کے دیا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری دیش پڑوسن ہیں، ان میں سے سوگات یا تحفہ کس کو دوں؟ سوکھنی معنی سوگات کہیں گے، تحفہ معنی تحفہ کہیں گے، اور کنن کے معنی کسی کو کہیں گے۔ 2 3 4 تو یہاں پہ آئے گا ب۔ نمبر 4 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے ہوتا ہے جنن جے گھر جو دروازو تجھے گھر جے دیش ہو جے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر کا دروازہ آپ کے گھر کے دیش ہو، پرے قریب ویجو، یہاں پہ لفظ آئے گا ویجو۔ نمبر 5 ہے پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوتا وہ مومن نہ آہے جیکو پان تا ڈھاول ہوجے ऐं संदसि पाड़े वारो देश होजे۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جو خود کا پیٹ بھرا ہوا ہو، ڈھاول معنی پیٹ بھرا ہوا کہیں گے، ہو اور ان کا پڑوسی دیش ہو۔ کیا کہیں گے؟ انیوں تھکیل بکھیو۔ انیوں کہتے ہیں بیٹا پیاسی ہو، پیاس جو ہوتی ہے، اور تھکیل معنی تھکا ہوا، اور بھوکے معنی بھوکے ہو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آئے گا بکھیو۔ نمبر 6 ہے जेको खुदा ऐं क़यामत जे ॾींहं ते ईमान रखे थो तिन्हनि खे घुरिजे त पंहिंजे पाड़ेसरीअ जी देश करे। जो खुदा और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उनको चाहिए कि अपने पड़ोसी की देश करे, अपने पड़ोसी की देश करे। ज़िल्लत ख्वारी इज़्ज़त, यहाँ पे लफ्ज़ आएगा इज़्ज़त। नंबर 7 पाण सगोर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जॾहिं का बि शइ घर में आणियो त देश खे उन मां मोकिलियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई, जॾहिं माने जब कहेंगे जब कोई भी चीज़ घर में लाओ तो देश को उनमें से भेजो। मोकिलियो माने भेजने को कहते हैं। पाड़े वारन, अमीरन, नौकरन, यहाँ पे पाड़े वारन आएगा। पाड़े वारन माने पड़ोसी के वो कहते हैं। नंबर 8 जेकॾहिं शइ थोरी त उन जूं खलूं घर खां ॿाहिरि न छॾिजो।
जेकॾहिं शइ थोरी हुजे त उन जूं खलूं घर खां न छॾियो। अगर चीज़ कम हो तो उनके छिलके घर से नहीं फेंको। क्या कहेंगे? बाहर, अंदर, हिनन में को भी नहीं। ये लफ्ज़ आएगा बाहर। ठीक है बेटा। नंबर 9, एक रवायत आहे त पाण सॻुरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु वेठा हुआ। एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेश के साथ बैठे हुए थे। गड माने साथ कहेंगे, बैठा हुआ माने बैठने को कहते हैं। अमीरन, गरीबन, असहाबन, यहाँ लफ्ज़ आएगा असहाबन। नंबर 10 है पाण सॻुरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेश भेरा फरमायूं त खुदा जो कसम वो मोमिन न आहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेश मरतबा फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है। 2, 3, 4 कितनी बार बोला? 3 दफ़ा। टे आएगा। नंबर 11 पाण सॻुरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमायो जिन्हनि जे देश खां पाड़ेसरनि खे तकलीफ़ पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि जिसकी देश से पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुँचे, हिदायतन, शरारतन, हिनन में को भी न। शरारतन लफ्ज़ आएगा। आखिरी खाली जगह है 12 नंबर पाण सॻुरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पाड़ेसरनि लाइ तमामु घणो प्यार ऐं देश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसियों के लिए, लाए माने के लिए कहें, बहुत ज़्यादा प्यार और देश थी। नफ़रत, इज़्ज़त, असद, क्या कहेंगे? इज़्ज़त कहेंगे। ठीक है बेटा, ये फिल इन द ब्लैंक थी जो आपको मैंने समझा दिया और इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसी फिल इन द ब्लैंक तो 1-2 दफ़ा ज़रूर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका तर्जुमा भी आ जाएगा और तलफ़्ज़ भी सही तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस चैप्टर में से जो ट्रू फॉल्स के लिए जुमले कुछ बने हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आइए फिर इसके रीडिंग की तरफ। हेठ ॾिनल जुमलन खे पढ़ी सही ते राइट और गलत ते रॉन्ग का निशान लगाओ। नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां वधीक इंसान ज़ात ॿियो को भी हमदर्द ऐं हद ॾोखी कोन हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंसान ज़ात का दूसरा कोई भी हमदर्द और मुश्किल में साथ देने वाला नहीं था। हद ॾोखी माने मुश्किल में साथ देंगे तो ये सही है, राइट है। पाण सल्लल्लाहु हर तरह जूं तकलीफ़ूं सही अल्लाह ताला जो मोकिलियल पैगाम माण्हुनि ताईं पहुचायो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अल्लाह ताला का भेजा हुआ पैगाम लोगों तक पहुंचाया। ये भी सही है जुमला। हर कम अमली तरह करे माण्हुनि खे न समझाया। हर काम अमली तौर पर करके लोगों को नहीं समझाया। ये रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया था। नंबर 4 हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान ज़ात लाए बड़ी इज़्ज़त हुई है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान ज़ात के लिए बड़ी इज़्ज़त थी। ये भी सही है। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाड़े वारनि जो सब खां वधीक ख्याल न रखंदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों का सबसे ज़्यादा ख्याल नहीं रखते थे। नहीं, ये गलत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल रखते थे। नंबर 6 पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तो वो मोमिन न आहे जेको पाण त ढावल हुजे ऐं संदसि पाड़े वारो उञू हुजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मोमिन नहीं है जो खुद का पेट भरा हुआ हो और उनका पड़ोसी प्यासी हो। यहाँ पे प्यासी नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे भूखे लफ्ज़ आएगा। नंबर 7 जॾहिं भी का शइ घर में आणियो त पाड़े वारनि खे उन मां मोकिलियो। जब भी कोई चीज़ घर में लाओ तो पड़ोसियों को भी उसमें से भेजो। ये भी सही है आपका सेंटेंस। नंबर 8 पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 भेरा फरमाया खुदा जो कसम वो मोमिन न आहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है। ये भी जो है गलत सेंटेंस है। अच्छा, 4 दफ़ा नहीं फरमाया था, 3 दफ़ा फरमाया था। नंबर 9 पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाड़ेसरनि लाइ तमामु घणो प्यार ऐं इज़्ज़त हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसियों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त थी। ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 10 आखिरी है पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे त जेको खुदा ऐं क़यामत जे ॾींहं ते ईमान रखे थो तंहिंखे घुरिजे त पंहिंजे पाड़ेसरीअ जी
عزت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا ٹرو فالس تھا اور فل اینڈ بلینک جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اس کو ایک دفعہ 2 دفعہ ریڈ کر کے آپ سننے کی کوشش کرنا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے تلفظ بھی ہو جائیں گے اور آپ کی میننگ بھی ترجمہ کے ساتھ سینٹنس کی سمجھ میں آ جائے گا، تو پھر آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔